আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। আচার্যোপদেশः। শ্রীভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। শন্নো মিত্রः শং বরুণः। শন্নো ভবত্वर्यमा। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিः। शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्। अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदमनोच्याचार्योऽन् देवासिनमनुषास्ते। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याया मा प्रमदः। आचार्याय प्रियन्धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यैन प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि। यान्यस्माकं सुतानि तानि त्वयोपास्यानि नो कराणि। ये के अस्मच्छेदगुंसो ब्रह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वव्यम्। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धया देयम्। श्रिया देयम्। प्रिया देयम्। धिया देयम्। संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः
युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशं सत्यमवादिशम् तन्मामावि तद्वक्तारमावि आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनाद्वैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক। সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে। सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল সন্ন্যাস সন্ন্যাস যোগ অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাস, কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম করা। এই দুটোকেই তুমি প্রশংসা করেছো, এর মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ, আমার পক্ষে সব থেকে ভালো, কল্যাণকর, সেটা আমাকে বলো। অর্জুন এই প্রশ্নটি ভগবানকে করছেন। তার উত্তরে ভগবান এই শ্লোকটি বলছেন, সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ দুটোই নিঃশ্রেয়সাকরৌ, অর্থাৎ দুটোই মোক্ষদায়ক, দুটোই কল্যাণকর। নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ মোক্ষ হয়, আবার শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর এটাও হয়। এখানে দুটোই করা যেতে পারে। তাহলে সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ, সন্ন্যাস মানে কর্মসন্ন্যাস, কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন, কর্ম ত্যাগ করা, এটাই হলো প্রধান। এবং কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে এই সংসারেই থাকা, এই দুটোই নিঃশ্রেয়সাকারু, দুটোই আমাদেরকে মোক্ষ দেয়। আমি যে কোনো পথে যাই না কেন, দুটোই আমার পক্ষে কল্যাণকর, দুটোই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, দুটোই আমাকে একই জায়গায় পৌঁছে দেয়, নিঃশ্রেয়সাকারু, মোক্ষদায়ক। কিন্তু তয়োস্তু, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে, কর্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা, কর্ম সন্ন্যাসের থেকে অর্থাৎ কর্মত্যাগের থেকে কর্মযোগ বিশিষ্যতে, কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা, সেটাই বিশিষ্যতে, সেটাই আমার কাছে বিশেষ, অর্থাৎ সেটাই শ্রেষ্ঠ, সেটাই ভালো। অর্থাৎ কর্মযোগ এবং কর্মসন্ন্যাস, কর্মত্যাগ, এই দুটোর মধ্যে ভগবান বলছেন কর্মযোগই হলো শ্রেষ্ঠ। কেন বলছেন কর্মযোগ হলো শ্রেষ্ঠ, এই শ্লোকে সেই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে উনি বলবেন কেন কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, তখন আমরা সেই প্রসঙ্গে দেখব। তো সংক্ষেপে বলে রাখি যে কর্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগ এটা কঠিন মার্গ। সব মার্গ দিয়েই ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়, আমাদের মোক্ষ লাভ হতে পারে সব আধ্যাত্মিক পথ দিয়েই। সেই জন্য সন্ন্যাসও একটা পথ, যেটা নিবৃত্তি মার্গ, আর কর্মযোগ সেটা প্রবৃত্তি মার্গ। কিন্তু এই কর্মযোগটা সন্ন্যাসের থেকে অনেক সহজ, সুগম, কারণ আমরা এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারি না। কর্ম আমাদেরকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে করতেই হয়। সেই জন্য যেহেতু আমাদেরকে কর্ম করতেই হয়, সেই জন্য কর্মটা যদি আমি নিষ্কামভাবে করতে পারি, আমাকে নিষ্কামভাবে করার চেষ্টা করতে হবে, সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে কর্ম করতে হবে। এটা সহজ মার্গ, যেহেতু আমি কর্ম না করে থাকতে পারি না। কিন্তু কর্মত্যাগ, যে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন, সেটা কিন্তু সকলের পক্ষে সহজ নয়, কঠিন, এবং সকলে আমরা তার অধিকারী হই না। কর্মসন্ন্যাস অর্থাৎ যে জ্ঞানীর মার্গ, সকলে আমরা জ্ঞানী নই। জ্ঞানী হওয়ার জন্য যে যোগ্যতা লাগে, অধিকারিত্ব লাগে, সেটা সকলের হয় না। সেই জন্য যেহেতু আমাদের কর্ম করতেই হয়, সহজ মার্গটা হলো কর্মযোগ, কর্ম করে সেই কর্মফল ভগবানে অর্পণ করা। এই প্রসঙ্গগুলো এর পরবর্তী শ্লোকে শ্রী ভগবান বলবেন, তখন আমরা দেখব। এ প্রসঙ্গে আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি তো বলেছেন যত মত তত পথ, অর্থাৎ সমস্ত পথ দিয়েই ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়। ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায় মানে মোক্ষ লাভ করা যায়। কিন্তু তাতেও তিনি ভক্তি মার্গকে সহজ পথ বলেছেন। কলিযুগে ভক্তি মার্গই পথ, অর্থাৎ সমস্ত মার্গ দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়, কিন্তু আমাদের জন্য সহজ কোনটা? ভক্তি যোগ। এটা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন। সেই জন্য অনেক পথ থাকতে পারে, আমরা সবাই সবের জন্য অধিকারী নই। সকলের জন্য যেটা, আপনি যদি মনে হয় যে আপনি সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতে পারবেন, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে সেই পথটাই ভালো। কিন্তু যেহেতু অর্জুন কর্মযোগী, অর্জুন সন্ন্যাসী নয়, অর্জুন সংসারের জীবন যাপন করে এসেছে, কর্ম করেছে, ক্ষত্রিয় সে। সেই জন্য তার জন্য কিন্তু
কর্মত্যাগ এখানে পথ নয়, কর্মযোগই তার ক্ষেত্রে পথ। অর্জুন যদি অধিকারী হয় তাহলে সে নিজেই কর্মসন্ন্যাস যোগ যাপন করবে, অর্থাৎ কর্মত্যাগ করবে। কিন্তু কর্মত্যাগ করতে হলে কর্মযোগের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। এগুলো যদি আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ পড়ি, সেখানে সুন্দরভাবে বলা আছে, কর্মযোগ এই পথ দিয়ে নিষ্কাম কর্ম করতে করতে আমাদের মন যখন শুদ্ধ হবে, চিত্ত শুদ্ধ হবে, তখন কর্মসন্ন্যাস, কর্ম ত্যাগ এটা আসবেই। জ্ঞানের আগে কর্ম কমিয়ে দেন মা, কর্ম ত্যাগ হবে। ঠাকুর সুন্দর উদাহরণ আছে, যখন কোনো মহিলা গর্ভবতী হন, তখন তার পরিবারের শাশুড়ি আরে তার কর্ম কমিয়ে দেয়, অর্থাৎ তাকে কর্ম করতে দেয় না। ঠিক সেই রকমই যখন আমাদের জ্ঞান হওয়ার সময় হয়ে যাবে, তখন আমরা ইচ্ছে করলেও কর্ম করতে পারবো না। কর্ম ভগবান আপনা আপনি কমিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে আমাদেরকে কর্ম করতে হবে, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে মনকে, চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে। তারপর সেই শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান অবশ্যই উদিত হবে। আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে ভগবান কেন বলছেন যে কর্ম সন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ, সেটা আমরা পরবর্তী শ্লোকে পরবর্তীকালে দেখব। আজ আমাদের এখানেই মনন পর্ব শেষ করি। আপনারা সকলে আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান প্রভৃতি দিয়ে দিনচর্যা শুরু করুন। সকলে ভালো থাকবেন। আমরা এখানে শেষ করছি।